For several hundred years, the world was dark. The hearts and lives of people were dark. Their homes were dark. Society was dark. Even the religious community and their leadership were dark. Even though they kept the hope of promise of the Messiah coming, it was still dark. Unlike our brilliant sanctuary with the bright lights and beautiful flamboyant decorations, it was very, very hard to find anything like that in that generation. God's people and the places of worship were under the oppression of the governing that ruled the times. Not only that, even God's people and their leaders were very far from properly teaching and waiting for the Messiah to come. As our scripture tells us symbolically, it was all dark. That region was dark. Bethlehem, as we shared last Sunday, it was far away from the central places of the world, and it was not the brightest places. In fact, it was a very, very dark place at the time. Bright lights, bright reasons for celebration of any kind were very far off from their lives. And it was night, the passage tells us. All these symbolisms connote darkness, and they are frightened very easily. But see what it says. Then an angel of the Lord stood before them. The glory of the Lord shone around them, and the angel said to them, "Do not be afraid." They were all afraid. "For see, I am bringing you good news of great joy for all people who must dwell in darkness. To you this day in the city of David," a place at that time where life is filled with darkness, to that place, your life, I bring you good news of the Savior being born, not anywhere else but here in your life, in your heart, to make your life and heart turn from darkness into light. Then it says that the shepherds went in with haste and found the baby Jesus lying in a manger, and their lives were not in darkness anymore. They were filled with light of life. That's what it means to say, Merry Christmas. Is your life at this Christmas, when the whole world around you is celebrating and so bright around you, is your life dark in any way? Are parts of your life filled with darkness that won't go away? Then this Christmas, angels are visiting you. They bring you good news of Jesus, who is being born anew in your heart with peace and in your life with his light. Come, run, even run hastily, just like the shepherds did. See this Jesus. Jesus comes looking for you. He comes to stay and live with you, to make your life Merry Christmas, not just for one Sunday or one season, but for your whole life. We said that this is the angel candle that we lighted today. We give praise and thanksgiving for Jesus, the light of life, whose coming is foretold by the angel. Perhaps this story poses a challenge also for all of us. It's nice to be recipients of the gift of life. It's nice for God's light in Christ's coming to brighten up our hearts and our lives. But maybe, just maybe, the angel in this story is also us. Maybe God is asking us to now be angels of this generation, with this good news of great joy as well. Let us celebrate Merry Christmas. But do you know anyone in your life that is in darkness and have been there for a long time? Do you know any hearts and places that had to endure pains of physical, emotional, or spiritual ailments for a long time?
or anyone feeling lonely because there's no one to share the joy of the season. Maybe in those lives, hearts and places, maybe God is asking you to go and be the angel, the presence and voices and hands of great news of a great joy. Amidst all the bright lights of Christmas and all the loud sounds and decorations and even presents of Christmas, these are all wonderful things that bring some joy to our hearts. But let's anticipate and hear the song of angels, great news of a great joy. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom he favors. Let us run to see and embrace with our hearts the gift of life in Jesus, who is being born in your life today. And then let your lives now be the privileged life of being the angel, whom God loves to bless and use to bring the same good news that saved you. Now to shine the light of comfort, healing, and hope to all around you. Merry Christmas. God blesses your life to be Merry Christmas. May you now be a vessel to bring Merry Christmas, light of hope and healing and love to those around you. 아멘. 겨울에 피는 꽃 중에 가장 먼저 피는 꽃이 남매랍니다. 남매의 어원은 섣달, 음력 12월, 양력으로는 연초에 피는 이맘때 피는 매화이고, 또 추위를 뚫고 찾아오는 반가운 손님을 비유해서 한객이라고도 부른답니다. 또 중국에서 온 꽃이라고 해서 당매라고도 부른답니다. 밝은 노란색의 꽃이 주로 추운 겨울, 아직 나뭇가지에는 눈이 덮여 있고 고드름이 달려 있어도 그 추위와 얼은 세상을 뚫고 고개를 드는 꽃. 아직 춥지만 꽃 피는 계절이 아니지만 동지에 가까워서 밤이 가장 긴 계절이지만 이제 봄이 온다. 이렇게 알려주는 자연의 아름다운 마음을 밝게 해주는, 훈훈하게 해주는 자연의 선물이라고 해서 황설이화라고 부르기도 한답니다. 이 꽃을 바라보는 모두에게 새 희망을 안겨준답니다. 그래서 중국 명나라의 어느 문인은 이 꽃을 바라보면서 일지남매시방춘이라고 노랗게 핀 매화 한 가지에 온 세상이 봄이 되었네라고 노래를 불렀답니다. 이 꽃은 아름답고 꽃이 피는 때가 감동적이어서 그 바라보는 모든 사람이 시와 노래가 저절로 나온답니다. 자연 속의 꽃 한 송이가 사람의 마음을 움직이는 힘이 대단하지 않습니까? 자연의 아름다움도 다 하나님이 지으신 창조의 교묘한 지혜와 깨달음을 춥고 어두웠던 마음을 녹여주고 밝게 비추어주는 하나님의 선물인 것이 분명한데, 근데 꽃은 앞만 밝고 이뻐도 피었다가 곧 지지 않습니까? 그런데 하나님 말씀은 꽃을 비롯한 모든 세상의 아름다움을 창조하신 것이고, 하나님 말씀은 비관을 희망으로 바꿔 놓으시고, 얼어붙은 마음을 녹이시고, 어두움을 빛으로 바꾸시는 하나님의 말씀은 생명 그 자체이고 영원토록 변함이 없는 겁니다. 성경은 이런 빛이 된 하나님의 말씀을 이렇게 표현했습니다. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요? 주의 말씀이 내게 어찌 그리 단지요? 내 입에 꿀보다 더 다나이다. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다.
나의 고난이 심하오니 여호와여 주의 말씀으로 내가 살아나게 하소서. 주의 말씀은 영원히 의로우시니 나의 즐거움이니이다. 이게 다 무슨 신앙 고백입니까? 하나님 말씀 안에 생명이 있는 것이고 희망이 있고 어두움을 물리치는 빛이시고 또 영원토록 안 변한다고 하는 말입니다. 오늘은 대강절 넷째 주일이면서 성탄주일입니다. 그래서 넷째 촛대를 점화했는데 엔젤 캔들이라고 합니다. 천사의 촛대입니다. 우리가 대강절의 첫 주일의 첫째 촛대를 예언의 촛대 점화했습니다. 구세주 예수의 탄생을 예언한 하나님의 약속을 경축하는 상징이었습니다. 둘째 주일에 말씀 촛대를 점화했는데 천사가 마리아에게 은혜를 축복하며 온 세상의 은혜의 공구로 쓰임을 받을 것이라고 하는 우리 모두도 은혜와 은혜의 공구로서의 삶을 하나님이 부탁하시는 의미를 담은 주일이었습니다. 셋째 주일은 베들레헴 촛대를 점화했습니다. 동방 박사들이 밝은 별을 보고 따라와 이 세상에 걷던 이 세상에 여기다 이리로 오라, 이게 기쁨이다, 이게 복이다, 이게 승리다, 성공이다 하는 그 신조에서 벗어나 그 별을 보고 따라가서 예수를 만나고 나서는 다른 길로 돌아갔다라고 하지 않았습니까? 그래서 우리에게 베들레헴 같은 어두운 곳을 통하여 이 세상으로 찾아오신 예수님은 우리를 항상 밝은 빛으로 하나님의 복, 예수께서 동행하시는 삶으로 인도해 주신다라고 하는 의미였습니다. 오늘 넷째 촛대가 천사의 촛대라고 했죠. 천사가 목동들을 방문하여 한 아기가 태어났다. 좋은 소식, 기쁨의 소식, 평강의 소식, 치유의 소식, 하나님 약속의 성취의 소식을 전했습니다. 왜 이 소식이 중요했는가? 역사적인 배경으로 이스라엘 백성들은 약 400년 동안을 어두움 가운데 지냈어야 했습니다. 기쁨의 소식, 희망의 소식이라고 하는 건 말 자체도 들어본 적이 없었습니다. 바로 이 밤에 추운 들에서 양을 치는 목동들의 삶이란 바로 이런 이스라엘 백성의 어두움 속의 시대, 매우 오래 지연된 어둡고 춥고 절망의 시대를 상징하는 모습 아닙니까? 그래서 오늘 말씀 8절과 9절 보면 그 지경의 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루 비추매 크게 무서워하는지라 라고 그랬습니다. 그래서 이 무서워했다고 하는 거예요. 천사가 나타났는데도 무서워했습니다. 처음에 사가랴, 엘리사베스에 나타났을 때도 무서워했습니다. 마리아에게 나타났을 때에도 마리아도 무서워했습니다. 이게 뭘 말해주는가 하면은 기쁨, 밝음, 희망이라고 하는 것은 기대도 안 하는 세대의 여건이와 누가 그 비슷한 말을 하면 믿지 않았습니다. 오히려 이건 또 나를 어떻게 해치려고 하는 일이 벌어지는가, 그냥 두려움이 앞서는 세대였었다고 하는 겁니다. 오늘 세대도 그 비슷한 때가 가끔 있지 않습니까? 그러니까 천사는 즉시 10절에 천사가 이르되 무서워 말라, 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 무서워 말라. 이번에는 정말로 너희에게 기쁨의 굿 뉴스를 안고 온다라고 했습니다. 11절에 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 할렐루야. 다윗의 동네 베들레헴에 하나님 약속하신 대로 구세주 그리스도께서 태어나셨다라고 전합니다. 너희가 세세대대로 믿음을 잘 지켜서 가장 어두운 때, 가장 춥고 두려울 때에도 인내하며 하나님의 약속을 붙들고 믿음을 인내하며 참으며 지키지 않았느냐? 잘한 거다. 바로 그분이 너희를 구원하시려 드디어 오신 거다. 그분이 너희의 삶을 새 소망, 새 생명으로 바꿔놓으시려고 오셨다라고 선포하고 있는 겁니다. 12절에는 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니라고 했습니다. 내 말 맞나 틀리나 가서 보아라 하는 겁니다. 마치 한겨울의 노란 봄꽃의 색깔로 고두름 맺힌 가지인데도 거기에 아랑곳하지 않고 피우는 매화와 같은 굿뉴스였습니다.
그러면서 천사들이 찬송을 하는데 호련히 허다한 천군이 그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 가로되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라. 지극히 높은 곳에서는 하나님의 영광이요. 두 가지를 말하는 것 아니겠습니까? 하나님은 영원한 약속하신 바는 반드시 성사하신다라고 하는 뜻이고, 그랬을 때 하나님도 기뻐하고, 그랬을 때 우리가 믿음으로 받았을 때, 그 굿뉴스를 받았을 때, 하나님의 방문을 받았을 때, 이 성탄 계절에 내 마음과 삶을 열고 받았을 때 그 삶을 세상이 줄 수 없는 참 평강으로 생명의 빛으로 비춰 주신다고 하는 겁니다. 이렇게 목동들이 천사의 노래, 복음의 노래를 듣고 달려가 예수를 찾고 만났습니다. 그들의 더 어두운 삶이 빛으로 기쁨으로 평안으로 바뀌었습니다. 오늘 아침 여러분의 마음을 한번 볼 수 있기를 바랍니다. 여러분의 마음이, 여러분의 집이, 여러분의 삶이 좀 외롭습니까? 여러분의 집이 좀 춥습니까? 여러분의 삶이 좀 어두운 곳에 있습니까? 그렇다면 오늘 말씀은 하나님이 여러분을 생각해 여러분을 찾아와 주시는 말씀이심을 믿으시길 바랍니다. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식을 너희에게 전하노라. 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 하나님의 기뻐하심을 입은 너희에게 평화를 주시로다. 노래를 부릅니다. 메리 크리스마스 하는 겁니다. 여기 천사가 목동들을 방문했다고 그랬어요. 그러면 당연히 우리가 목동들이고 우리를 찾아오시는 천사, 이 맞는 말인데, 또 천사라고 하는 말은 문자 그대로 하늘이 보낸 자라고 하는 뜻인데, 우리에게 필요할 때에, 어두움이 있을 때에 밝혀주시려고 천사가 찾아오시는 것 틀림없이 분명한 건데, 또 이 성탄 계절에 우리가 이 예배당에서 성탄 주일 예배를 드리면서 밝은 생명의 하나님의 사랑의 빛으로 감사하면서 경축하며 예배 드리고 있지 않습니까? 그런데 이 교회 문 저 바깥에, 담 너머 바깥에 많은 사람들이 이 찬양을 모르고 이 빛을 모르고 어두움 가운데에 아직 처해 있는 자들이 많다고 하는 말입니다. 그래서 이 이야기 속에 등장하는 천사가 곧 내가 아닌가라고까지 주석하자고 하는 말입니다. 어두움 속에 머물던 목자들은 하나님이 보내신 천사들로 하여금 복음을 듣게 됐고 아기 예수께 달려가 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라라고 그랬습니다. 밤과 같은 절망의 생애가 생명의 삶, 희망의 삶, 찬송하며 가는 삶으로 변했습니다. 왜 그렇습니까? 천사의 노래 때문에. 감사할 일 아니겠습니까? 얼마나 대단한 놀라운 은혜입니까? 얼마나 이 값진 믿음을 우리에게 주신 겁니까? 그리고 너희가 천사가 되줄 수 없겠니? 이 메시지까지 우리에게 주시고 이것을 우리가 맞습니다. Here I am. Use me also. 주님의 이 귀한 생명의 빛이 되는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 이렇게까지 나설 수 있다면 하나님께서 기뻐 Happy Birthday, Merry Christmas 하는 우리 찬양을 그만큼 더 기쁘게 채워주시고 하나님께서 우리의 삶을 그만큼 더 밝게 권능으로 채워주심을 믿으시기를 바랍니다. 일지남매 시방춘, 예수께서 메리 크리스마스의 기쁨의 소식으로 나의 삶에 찾아오셨으니 우리 모두도 세상의 추운 곳에, 어두운 곳에, 마음이 외로워진 곳에, 그 가운데 남매와 같이 위로와 희망과 따뜻함의 꽃이 되어 주시면 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠습니까? 여러분, Merry, Merry Christmas. 밤과 같은 절망의 생애가 생명의 삶, 희망의 삶, 찬송하며 가는 삶으로 변했습니다. 우리가 하나님께서 우리의 구세주로 오셨으니 우리의 마음과 삶을 활짝 열고 다시 한번 예수 그리스도를 내 구세주로 영접하는 이 복된 예배와
계절이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 오늘 예배 속에 하나님의 말씀 천사의 노래를 듣게 하시니 감사합니다. 목자들과 같이 우리에게 찾아오시기 위해 탄생하시는 예수를 꼭 찾아가 만나보는 성탄절이 되게 하여 주시옵소서. 그리고 생명의 주, 소망의 주님, 평화의 왕의 메시지를 널리 전하는 천사와 같은 삶을 다짐하는 우리 모두의 성탄절 예배가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.